بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، یہ غیر مسلم ایکٹر کہتی ہیں کہ کیا پنرجنم ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ اس ایکٹر کا سوال تھا۔ تو اس سوال کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سوال کے متعلق کیا جواب دیتے ہیں۔ ویڈیو اور سوال جواب بہت ہی کمال کے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا پنرجنم ہوتا ہے؟ Does rebirth really happen and are there many lifetimes؟ دھنیہ واد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میرے جسم کا دیا گیا نام ڈاکٹر ورما ہے، اور میں نے قرآن شریف بھی پڑھی ہے، بائبل بھی پڑھی ہے، اور وید واد کی تھوڑا سا ادھین کیا ہے۔ میں نے قرآن میں ساری باتیں اچھی پائی ہیں، کنتو ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ یہ ہندو وادی وہ کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے زندے کیے جائیں گے۔ یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ہندو تقویٰ کہتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جنم واد، کہ جنم ہوتا ہے، میں نے ڈسکوری چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اور دوسرا کہ آخر میں قرآن میں کہ مردے زندے کیے جائیں گے، میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے، کنتو میرے کا اس بات کا کلیئرفیکیشن کوئی بھی مذہب، ایک تو جنم وادی، دوسرا جو جنم نہیں مانتا یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے، سمجھا نہیں پایا۔ میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اس بات کو قرآن کے مادھیم سے اور آپ کے مادھیم سے میں سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ دھنیہ واد۔ ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے، صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں، ان کا ذکر ہے۔ اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید، اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا، پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے، اور ایک، پنر کے معنی نیکسٹ، تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی اور ایک زندگی۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے، کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ تھے نہیں، پھر زندگی دی، اس دھرتی پہ آئے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت۔ اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی، وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لمب پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے، تو بھگوان ہی کیناٹ بی انجسٹ، بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں، تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا، ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول، انگریزی میں کہتے ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے، سنسکرت میں کہتے سمسکارا، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ۔ کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے۔ چیلنج ہے میرا، یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے۔ بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں، ورس نمبر 22 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے، اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے۔ اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے، اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے۔ تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی، سمسکارا، کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر، کرم اور دھرم کی فلسفی، کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے، اگر آپ کے کرم برے ہوں گے
तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे, और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे। ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की आज की वीडियो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सवाल किया गया था कि क्या मरने के बाद इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा या नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने आपके सामने उस सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। इसी तरह की सवालात जवाबात की वीडियो देखने के लिए आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप हजरात को बआसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।